آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ کام بتائے جائیں گے جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو برکتیں عطا کرتے ہیں، اور وہ اعمال بھی بتائیں گے جن کی وجہ سے انسان اپنے برکتوں کے دروازے کو بند کروا لیتا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے، یہ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اللہ تعالیٰ انسان کی روزی میں، انسان کی مال میں، انسان کی صحت میں، انسان کی چیزوں میں، انسان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ برکت ڈالنے والے وہ اللہ ہیں۔ برکت جس چیز کے اندر ہوتی ہے وہ چیز نقصان سے بچتی ہے۔ جس چیز میں ہمارے لیے برکت اللہ کی طرف سے رکھ دی جاتی ہے ان چیزوں سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو لہٰذا آج دنیا کی زندگی میں انسان مال، چیزیں، اسباب، ان چیزوں کی طرف انسان کا دماغ ہے، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں، جو نعمتیں اللہ ہمیں دیے ہیں، ان نعمتوں میں برکتوں کے لیے انسان کا ذہن اس کی طرف نہیں ہے۔ اصل میں مال کا زیادہ ہونا یہ اصل نہیں، برکت اصل ہے۔ کہ ہر چیز کی کوئی بھی چیز اعلیٰ ہے، نئی ہے، خوب پیسے، بہت مہنگی چیز ہے، چیز کا مہنگائی ہونا اصل نہیں، اس میں برکت اصل ہے۔ چیز کا سستا ہونا یہ کوئی عیب نہیں، اس میں برکت اصل ہے۔ برکت کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے گھر پہ ایک گیزر خرید کے لایا، یا کوئی فریج خرید کے لائے ہیں، کوئی کولر خرید کے لائے ہیں، کوئی فین لے کر آئے ہیں، گھروں میں استعمال کی جانے والی کوئی چیزیں لایا، کوئی بائک لیا، کوئی گھر خریدا، کوئی کار خریدا۔ 10 سال ہو چکے ہیں گیزر خرید کے، یا فریج خرید کے، فین خرید کے، کولر خرید کے، لیکن اس کے لیے کوئی مینٹیننس کا خرچہ نہیں آ رہا ہے۔ مطلب اس کے اندر کوئی ریپیئرنگ نہیں، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہو رہی ہے۔ جس وقت سے لائے ہیں آج تک وہ چیز اسی طریقے سے کام کر رہی ہے، جس کے خراب ہونے کے بعد کچھ پیسے لگا کر پھر اسے اچھا کرنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے برکت۔ فین آپ کا چل رہا ہے، اس میں برکت۔ فریج آپ کی چل رہی ہے، اس میں برکت۔ بائک لیے ہیں، کار خریدے ہیں، لیکن کوئی نقصان اس کے اندر نہیں ہو رہا، اپنی ذات سے الگ سے پھر اس کے اندر پیسے لگانے کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہے اس میں برکت۔ برکت اصل ہے۔ آج ہمارے انسانوں کے دماغ جو ہے، پیسوں کی زیادتی، اس پر ہمارا دماغ ہے۔ چیزوں کی اچھائی، چیزوں کی مہنگائی، اس پر ہمارا دماغ ہے، لیکن اس میں برکت ہونا اس کی طرف ہمارا کوئی دماغ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں عطا کیے ہیں، جو چیزیں ہمیں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے برکت آنے کے دروازے بھی رکھے ہیں، اور برکت نہ آنے کے لیے دروازے بھی رکھے ہیں۔ برکت آنے کی دروازے بھی اللہ رکھے۔ اگر برکت نہیں ہونا ہے، دروازے بھی رکھے، تم بند کر لو، تمہاری مرضی ہے۔ وہ انسان صبح سے شام تک ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں سے برکت آنے کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ برکت آنے کے دروازے ہم اپنے ہاتھوں سے بند کر لے رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آ رہی، برکت کیوں نہیں آ رہی۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب الحمدللہ کام تو مل رہا ہے، لیکن کمائی میں برکت نہیں ہے، پیسے نہیں بچ رہے ہیں، وہ چیز خراب ہو گئی، یہ چیز خراب ہو گئی، صحت کے پیچھے پیسہ جا رہا ہے، گھر میں پیسے نہیں بچ رہے ہیں۔ برکت آنا ہے تو ہمیں دروازوں کو کھولنا ہے، اور بعض کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے برکت آنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جب برکت کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں کوئی چیز ہمارے لیے سکون نہیں بنتی ہے۔ مال میں جب برکت ہوتی ہے نا تو پھر انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ بے برکتی کا جو مال ہوتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں رہتا۔
बहरहाल तो अल्लाह ताला जिस चीज में बरकत रख देते हैं उसकी वजह से, बरकत की वजह से इंसान को सुकून नसीब होता है। तो अब ये बरकत कैसे मिलती है? हमारे कामों में, हमारे जिंदगियों में, हमारे मालों में बरकत पैदा होने के लिए क्या करना चाहिए? चंद काम है, चंद आमाल है। हम उन कामों की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी में भी बरकतें आना शुरू हो जाएंगी, जिंदगी में बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। उनमें से सबसे पहला काम बरकत के आने का, इंसान की जिंदगी में बरकतें आने का और इंसान को बरकतें हासिल होने, बरकतें मिलने का सबसे पहला अमल है तकवा। इंसान को चाहिए कि वो तकवा इख्तियार करे, तकवे की जिंदगी गुजारे, परहेजगारी की जिंदगी गुजारे। तकवा का माना गुनाहों से बचे, नेकोकारी की जिंदगी गुजारे, गुनाहों से जिंदगी खाली हो जाना, मासियत से जिंदगी को खाली करना, इसका नाम है तकवा। हर इंसान को चाहिए कि वो तकवे वाली जिंदगी गुजारे। तकवे की वजह से अल्लाह ताला आसमानों से बरकतों की बारिश उस पर बरसाते हैं, तकवे की वजह से। उसका प्रूफ क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो बंदा तकवा इख्तियार करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको हर तंगी से निकलने का रास्ता अल्लाह ताला बना देते हैं। कोई आदमी बीमारी की वजह से परेशान है, कोई आदमी औलाद की वजह से परेशान है, कोई आदमी कमाई की वजह से परेशान है, कोई आदमी दुश्मनों की वजह से परेशान है, कोई आदमी महल्ले वालों की वजह से परेशान है, कोई आदमी जॉब न आने की वजह से परेशान है, कोई आदमी बेरोजगारी की वजह से परेशान है। ये सारी परेशानियां खत्म होने का इसका जो हल है कि वो है तकवा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो तकवा इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला हर मुश्किल, हर तंगी के रास्ते से उसको आसानी से पार करा देंगे, उसको हर तंगी से अल्लाह उसे निकाल लेंगे। तकवा इख्तियार करना, माँ बाप तकवा का सबक अपनी औलाद को सिखाए, ये बरकत का सबसे पहला सबक है। ये जिंदगी में बरकतें आने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। तकवे की वजह से भी अल्लाह ताला इंसानों की जिंदगियों में बरकतें खूब अता करते हैं। बरकत, एक आदमी 1 किलो खाना बना दिया, 10 अफराद खा रहे हैं, खाना और भी बचा हुआ है। एक आदमी 3 किलो चावल बना दिया, 10 आदमी खा लिए, लेकिन खाना कुछ भी नहीं बचा है। बरकत और बेबरकती ये दो चीजें अलग अलग हैं। जो बंदे तकवे की जिंदगी गुजारते हैं उनके पास थोड़ा सा होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता कर देते हैं। उनको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं। अल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं लाते हैं जिनकी वजह से उनका पैसा खर्च हो जाए। जो तकवा इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला वो जो भी चीजें खरीदते हैं कि उनके चीजों में बिगाड़ का कोई चीज पैदा नहीं हो सकती, चीजों में खराबी नहीं आ सकती जिसकी वजह से अच्छा कराने के लिए फिर पैसा उनका खर्च हो जाए। हाँ, कम पैसों में अल्लाह ताला उनका काम बना देते हैं जो तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला ये सारी काम करते हैं, रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला आसमानों से नाजिल फरमाते हैं। किसके लिए? जो तकवा इख्तियार करते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं और अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाने की कोशिश और फिक्र करते हैं। जिंदगी को गुनाहों से खाली करना, इसका नाम तकवा है। तो माँ बाप भी तकवे वाले बने और तकवे का सबक और नेकोकारी की जिंदगी का गुजारना ये माँ बाप अपने औलाद को सिखाएं। तकवा इख्तियार करेंगे तो बेशुमार नीमतें और बरकतें मिलेंगी।
لہٰذا جو بندے دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے پاس مال پیسہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنے مال خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چیزوں کے درست کرانے کے لیے، صحت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے کسی بھی چیزوں کے کاموں کے لیے ان کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے پیسوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس گھر میں نہ بیماری بھیجتے ہیں، اس گھر میں نہ کوئی تکلیف بھیجتے ہیں، اس گھر میں کوئی نقصان نہیں بھیجتے ہیں، اس گھر میں کوئی وبا اور بلا نہیں بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پیسہ ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں سے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، زمین اور آسمانوں میں ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کریں گے۔ آج ہر انسان ہر الگ الگ طریقے سے مصیبت اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ اس کا اصل کیا ہے کہ زندگی میں برکت نہیں ہے، کسی بھی کاموں میں برکت نہیں ہے۔ اسی واسطے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ جو بھی آپ ہمیں دیے ہیں، یا اللہ جو بھی آپ ہمیں دیے ہیں ان چیزوں میں آپ برکت عطا فرما دیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے مال کو بڑھا دے، ہماری اس چیز کو بڑھا دے اور خوب پیسے والا بنا دے، خوب بنا دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھیں خوب پیسے والے کروڑ پتی ہے، لیکن ان کے سر پر قرضہ بھی کروڑوں کا ہے۔ لکھ پتی ہیں لیکن سر پر قرضہ لاکھوں کا ہے۔ ہزار پتی ہیں لیکن سر پر قرضہ ہزاروں کا ہے۔ ہاں، ہم پیسوں کی زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں، خوب مال والا بنا دے، یہ دعا کرتے ہیں، لیکن برکت کی دعا ہم نہیں کرتے۔ یہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے یا اللہ جو بھی آپ ہمیں دیے ہیں، یا اللہ جو بھی آپ ہمیں عطا کیے ہیں ان میں برکت رکھ دے اللہ۔ ہاں، جو بھی اللہ ہمیں دیے ہیں ان میں برکت رکھ دیجئے اللہ۔ اللہ سے یہ برکت کی دعا کر دیں گے نا تو پھر ایسے وقت میں اللہ صحت دیے ہیں اس میں کبھی بیماری نہیں آئیں گی، تھوڑا سا مال دیے ہیں اس میں کبھی نقصان نہیں آئے گا، چھوٹی سی چیز ہم خرید لیے ہیں اس میں کبھی بگاڑ نہیں آئے گا۔ کوئی بھی چیز کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ اس میں برکت رکھ دیتے ہیں تو پھر پیچھے دوبارہ پھر کر اس کے پیچھے دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ ہے برکت۔ تقوی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ یہ برکت عطا کرتے ہیں۔ ہاں، جاب کے لیے انسان پریشان ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ عافیت سے جاب عطا کر دیتے ہیں۔ ہاں، انسان کسی بھی عذر کی وجہ سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے انسان پریشان ہے کہ تقوی اختیار کریں، اللہ تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ برکت آنے کا دروازہ ایک ہے تقوی۔ تو اب برکت ہونا ہے تو تقوی کے دروازے کو ہمیں کھولنا ہے، ہم تقوی والے بننا ہے۔ اگر ہم تقوی کو اختیار نہیں کریں گے، ہم اپنی پہلی جیسی زندگی ہی گزاریں گے، گویا برکت کے دروازے کو ہم بند کر رہے ہیں۔ اب جس گھر کا دروازہ بند ہے، تم 100 سال تک بھی گھر کے سامنے بیٹھو، تم کبھی اندر جا نہیں سکتے، اندر کی چیز تمہیں مل نہیں سکتی۔ برکت چاہیے تو ہم یہ دروازے کو کھولنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں، گھر میں ایک نئی چیز خرید کے لائے، سال 1.5 سال نہیں ہوا وہ چیز خراب ہو گئی۔ یہ چیز نئی چیز خریدے، چند دن تک ٹھیک تھی، پھر اس میں خرابی،
20-30-40 हजार का फोन खरीदे, चंद दिन के बाद वो भी जो है नीचे गिर गया, फूट गया या खराब हो गया, पानी में गिर गया, नुकसान ही नुकसान, सर पर नुकसान ही नुकसान। अभी जो है पैसे लगाए हैं फला चीज के पीछे, गाड़ी के पीछे, कार के पीछे, घर के पीछे, इसी तरह घर की जरूरियाती सामान के पीछे हम पैसे लगाए हैं, अचानक तबीयत खराब हो गई जिसकी वजह से हजारों पैसा हमारा निकल रहा है। जो कमा रहे हैं, बेबरकती की जो कमाई हम कमा रहे हैं, तो अब कमाए तो आंखों को दिख रहा तो ज्यादा, लेकिन इसमें बरकत नहीं है। जैसा आया कभी घर के सामानों के पीछे से जा रहा है, फ्रिज खराब हो गई, फोन खराब हो गया, फैन खराब हो गया, गीजर खराब हो गया, घर के चीजें खराब हो गए, महंगी चीज 2000 की वो खराब हो गई, सेहत खराब हो गई, 1000 के पैसे लगाओ। ये क्या है? बेबरकती का दरवाजा हमने अपनी जिंदगी में खोल लिया और बरकत आने के दरवाजे को हमने बंद कर दिया। अब होगा यही, सर पे बेबरकती के दरवाजे को खोल लिए हैं, तुम लाखों नहीं करोड़ों भी क्यों ना हो, बेबरकती का दरवाजा हमने खोल रखा है, फिर हमारे चीजों में से बरकत घटते रहेगी। इंसान को सुकून नहीं, पैसा है कोई सुकून नहीं, जैसा आया वैसा जाते रहता, सिर्फ दिमाग को एक ही चाहिए मुझे इतना आ रहा है, लेकिन वो जा रहा कैसा, कुछ भी बच रहा नहीं। ये सब बेबरकती का नतीजा है। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं दिन ब दिन उनके सर पर नुकसानों का भरमार, हमेशा माली नुकसानात उनको होते रहते हैं। ये सब क्या है? बेबरकती का नतीजा है। तो बहरहाल तकवे की, अब हम अपनी जिंदगी में बरकत का दरवाजा खोलने के लिए तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। तकवा किसे कहते हैं? तकवा है कि अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक और साफ करना, अपने आप को अल्लाह की नापसंदीदा कामों से, चीजों से हमें अपने आप को बचाना, इसका नाम है तकवा। अल्लाह फरमा रहे कि अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, तकवा इख्तियार करते तो हम इनको जमीनों और आसमानों से इनके लिए बरकतों के दरवाजे हम खोल देते। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाए हैं, अगर ये बंदे नेक बन जाते, ऐ इंसानों अगर तुम नेक बन जाते, तकवा इख्तियार करते, तो लाअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, हम आसमानों से तुम्हें वो नीमतें अता करेंगे कि जो तुम्हारी रूहानी तरक्की का जरिया बनेगी, तो जो तुम्हारी रूहानियत की ग़िज़ा बनेगी। वमिन तहती अर्जुलिहिम, और अगर तुम तकवा इख्तियार करते तो तुम्हारे पैरों के नीचे जो जमीन है, वो जमीन से तुम्हें वो नीमतें मैं तुम्हें अता करूंगा जो तुम्हारी जिस्मानी ग़िज़ा बनेगी। तो अल्लाह आसमानों से भी ग़िज़ा अता फरमाएंगे, जमीन से भी हमारे लिए ग़िज़ा अता करेंगे, बरकत अता करेंगे। लाअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अगर तुम ईमान वालों अगर ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो आसमानों से और जमीन के नीचे से तुम्हारे लिए बरकतें और नीमतें मैं तुम्हें अता कर देता। तो इसके लिए पहला जो अमल है वो है तकवा इख्तियार करना। माँ बाप तकवा इख्तियार करें, अपनी औलाद को भी तकवा इख्तियार कराएं। खास तौर पर जो पढ़ने वाले हैं, जॉब के लिए तड़प रहे हैं, काम के लिए तरस रहे हैं और बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, सबसे पहला उनके लिए है कि ये पहला अमल है, तकवे वाली जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। अल्लाह को पसंद आने वाली जिंदगी शुरू कर देना, फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमारे पसंद के सारे काम अल्लाह ताला खुद बनाते जाएंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया अल्लाह की है और ये दुनिया में वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं, हम जो चाहे वो नहीं हो सकता। तो लिहाजा तकवे वाली जिंदगी शुरू कर देना, जिसकी वजह से तकवे की वजह से हमारी जिंदगी में बरकत आती है।